ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، اسخود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر کا تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ اکثریتی فیصلے میں یہ قرار دیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں واضح تھا کہ اپوزیشن نے کوئی بیرونی سازش نہیں کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 86 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تحریر کیا، جس کے مطابق وزیر اعظم کا اسمبلیہ تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی ہے، جسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل نے بیرونی مراسلے کا حوالہ دیا، مکمل متن نہیں دکھایا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے میں بھی کہا گیا کہ بیرونی سازش کے خلاف کوئی انکوائری یا تحقیقات نہیں کرائی گئی۔ عدالتیں قیاس آرائیوں پر نہیں، مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں۔ سفارتی تعلقات کے پیش نظر مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ سفارتی مراسلے سے متعلق فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے۔ اکثریتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس کے گھر اجلاس میں 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ نون لیگ جیتے گی نہیں بلکہ جیت چکی ہے۔ فتنہ خان انتشار کا دوسرا نام ہے۔ 17 جولائی کو پنجاب کے دشمن عمران خان سے مقابلہ ہوگا۔ نااہلی، مہنگائی اور کرپشن کو شکست دیں گے۔ مزید کہا کہ مخالفین کو گالیاں دینے والے خیبر پختونخوا کی حالت زار تو دیکھ لیں۔ عوام کی مشکلات کے دن ختم ہو رہے ہیں، پیٹرول جلد سستا ہوگا۔ مریم نواز لیا میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ 17 جولائی کو مسلم لیگ نون کا مقابلہ شیر کا مقابلہ کسی گیدڑ سے نہیں ہے۔ شیر کا مقابلہ اس فتنے سے ہے، اس فساد سے ہے، اس انتشار سے ہے کا نام ہے فتنہ خان۔ 17 جولائی کو پنجاب کا مقابلہ پنجاب دشمن عمران خان سے ہے۔ اسلام آباد سے پنجاب کی حدود میں آتا ہے، گالم گلوچ کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ پنجاب کی تباہی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ پشاور ڈوب گیا، مردان ڈوب گیا، سوابی ڈوب گیا، اور عمران خان یہاں پنجاب کو ڈبونے کے لیے آ گیا ہے۔ شرم کرو عمران خان، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 4 سال جب تم حکمران رہے، لوگ آٹے کے لیے ترستے رہے، تمہیں رونا نہیں آیا؟ عوام کے رونے کے دن ختم ہو گئے، اب تمہارے رونے کے دن شروع ہو گئے۔ مشکل فیصلے جو کرنے تھے کر لیے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے دن دستک دے رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نون کے ساتھ ملا ہوا ہے، سب تیاری کر لے، 17 جولائی کو مل کر انہیں شکست دیں گے۔ سزا یافتہ خاتون کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ جو بھی اوپر بیٹھے ہیں وہ سری لنکا کے مناظر دیکھ لیں، وہاں وزیر اعظم کے گھر کو آگ لگا دی گئی، صدر بڑی مشکل سے باہر بھاگا۔ یہ دن یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ تیل کی عالمی قیمتیں ہمارے دور سے بھی کم ہو گئیں۔ وہ جھنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ شریف، چوری تم کر رہے ہو، تمہارا بھائی کر رہا ہے، زرداری کر رہا ہے، تمہارے بچے کر رہے ہیں، ہاتھ آپ پھیلا رہے ہیں اور ذلیل ساری قوم کو کر رہے ہیں۔ اگلے اتوار سب تیاری کرو، آپ نے ان کو شکست دینی ہے، انہوں نے دھاندلی کرنی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے۔ شرم کی بات کیا ہے؟ وہ خاتون جو سزا یافتہ ہے، جو بیل پہ ہے، ضمانت پہ ہے، اس کو آپ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ جو بھی اوپر بیٹھ کے یہ کر رہے ہو، وہ ذرا سری لنکا کے سین دیکھ لو۔ پرائم منسٹر کے گھر سے کو کیا ہوا؟ آگ لگا دی۔ پریزیڈنٹ ڈر ڈر کے بڑی مشکلوں سے ملک سے باہر بھاگا ہے۔ یاد رکھو یہ دن یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ جو مرضی آپ نے کرنا کرو، میں کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے وہ کم ہے، وہ اس سے کم ہے جب ہم 3 مہینے پہلے اقتدار میں تھے تو شہباز شریف اپنے آپ کو خادم اعلیٰ تو کہتے تھے، اب کرے نا نیچے پٹرول اور ڈیزل
फजल रहमान की कीमत नीचे करें आप। कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी करवा दी और अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी, उसकी बिजनेस है। इस मुल्क की तारीख कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को लेके आए हैं। IMF के साथ मुआहदा जल्द तय पाने का इम्कान है। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक MEFP जल्द IMF को भिजवाया जाएगा। MEFP का जायजा मुकम्मल होते ही मुआहदा तय पा जाएगा। मुआहदा तय पाने की सूरत में पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को छठे और सातवें जायजे की 2 एक साथ मिलेंगी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF ने मुंतखब नुमाइंदों और ग्रेड 17 से 22 की मुलाजमीन के असासाजात पब्लिक करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बारिश के दौरान तमाम अफसरान कराची में मौजूद थे। अपोजिशन रहनुमा हक़ाइक़ जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी शहर हो, इतनी शदीद बारिश के बाद पानी निकलने में वक्त लगता है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जुलाई की शाम या रात से बारिश शुरू हुई, पूरी रात चली। अगले दिन कोई 12-1-2 बजे तक वो बारिश चली। शदीद बारिश थी, जो मैंने बताया। जुलाई की शाम या रात से बारिश शुरू हुई, पूरी रात चली। अगले दिन कोई 12-1-2 बजे तक वो बारिश चली। शदीद बारिश थी, जो मैंने बताया कि इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। उस शदीद बारिश में भी जैसे वो बारिश रुकी, इधर मैंने एक मीटिंग बुलाई थी इमीडिएटली, और मीटिंग के इमीडिएटली बाद मैं ख़ुद बाहर निकला था और शहर में पानी था, बहुत ज़्यादा पानी था। कोई भी शहर अपनी डिज़ाइन कैपेसिटी से एवरेज से इतना ज़्यादा बारिश हो तो नहीं ऐसा होगा कि बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा। हाँ, क्या काम है उसके बाद कि कितना जल्दी आप वो पानी निकाल सकते हैं। फिर आपने वो एफर्ट्स लेनी पड़ती है जो नॉर्मली आप नहीं कर सकते। सेक्रेटरी साहब कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। इसमें मेन काम अगर अफसरान की बात करें किस किस का है, चीफ सेक्रेटरी ऑब्वियसली सूबे का एग्जीक्यूटिव इंचार्ज होता है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे कराची के, वो कराची में मौजूद थे। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि बदतरीन कारकर्दगी में कराची 5वें नंबर पर है। शहर बनाना रिपब्लिक बन चुका, जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद होती है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू ने हमें हैरान और परेशान कर दिया। मेयर की बात नहीं करते, निज़ाम मांगते हैं। पीपल्स पार्टी को हीरे और सोने की कानें भी मिल जाएं तो ये खाली कर दें। करोड़ों के जलसे करने वाले इमरान खान 2 पंप ही लगा दें। बारिशों से तबाही की सूरत हाल है, वो बद से बदतरीन होती चली जा रही है। जिम्मेदारी इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतज़ामी इख्तियार है, और वो वज़ीर आला सिंध है। ये जो मेयर के ख्वाब देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमें तो निज़ाम चाहिए ना। हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं, मेयर की बात नहीं कर रहे। माशाल्लाह सूबाई हुकूमत खर्च करने तो माहिर है। आपको हम हीरे की कान और सोने की कान भी दे देंगे, आप खर्च कर देंगे, खाली हो जाएगी वो। और जितना ज़्यादा कराची को डिवाइड किया जा रहा है, उसके इख्तियारात नीचे नहीं जा रहे, बल्कि वो जोग्राफियाई तौर पे तकसीम होकर मसाइल और बढ़ रहे हैं। इसी बात का तो मुआहदा किया है पीपल्स पार्टी से। मुआहदा किस लिए किया है? अब लोगों को इस पर भी तकलीफ है कि हमने मुआहदा कराची के लिए क्यों किया है। चाहे वो जमात इस्लामी हो, PTI हो, या और 2-4 जमातें हों। खान साहब से भी गुजारिश करूंगा, करोड़ों रुपए के जलसे कर रहे भाई, 2 पंप दे दें कराची में। बदनसीबी है कि इनके हर उस जमात को आजमाती है जिसका वजीर आज़म आता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि नालों की सफाई के नाम पर जिसने करप्शन की है, इसे सामने लाया जाए। मुर्तज़ा वहाब कोरोना की आड़ में ना छुपे, बताया जाए नालों की सफाई के लिए 66 करोड़ रुपए कहाँ गए। उन्होंने MKM और PTI पर भी तनकीद की। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। किसने नालों की सफाई के नाम पर करप्शन की है? कोरोना से आप छुपे नहीं। मुर्तज़ा वहाब साहब बताएं, 66 करोड़ रुपए आपने कहाँ इस्तेमाल किए हैं? वो टेंडर कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? लोग डूब रहे हैं। बताएं नासिर शाह साहब की वज़ारत बल्दियात इस वक्त क्या कर रही है? सईद गनी साहब जो हर इस मौके के ऊपर सामने आकर पीपल्स पार्टी का दिफा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अगर इस शहर में रहते हैं तो इस शहर के लोगों के साथ ये जो ज्यादती है कि 5000 अरब रुपए का 14 साल का तरक्याती बजट है,
पूरे सूबे में हमें दिखा दो कहाँ है, और इस शहर कराची में बता दो कहाँ है। MQM बार बार मैंडेट बेचती है, इन्होंने जो है वो हुकूमत के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि अब वो साथ हैं और कराची डूब रहा है, कराची की सड़कें टूट रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतज़ामिया और काबीना को खूब सराहा, ऑपोजिशन पर भी खूब बरसे, पिछले आदाद शुमार भी गिनवा दिए। वज़ीर आला सिंध की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बारिशों के पिछले रिकॉर्ड एक बार फिर गिनवा दिए। बोले कराची में रहता आया हूँ, सब जानता हूँ कि कब कब कितनी बारिश हुई। पिछले साल अगस्त में 411 mm बारिश हुई थी और इस साल सिर्फ जिला जुनूबी में ही 343 mm बारिश हुई है। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता बारिशों में होने वाली हलाकतें भी गिनवाई। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज़्यादा हो रही। 2007 में 140 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी और 228 लोग की डेथ हुई थी, और ये मैं नहीं कह रहा, उस जमाने के वजीर साहब का बयान है। वज़ीर आला सिंध ने वसूख के साथ कहा कि ईद से कबल भी बारिश हुई, मगर पहले दिन शहर में बिल्कुल पानी नहीं था। ईद की रात से बारिश शुरू हुई जो अगले दिन तक जारी रही। तमाम इल्जामात गलत हैं, इस दौरान भी कोई छुट्टी पर नहीं गया। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे कराची के, वो कराची में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची के कराची में मौजूद थे। आपके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। आपके MD KWS भी कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। आपको परेशानी क्या थी? ये सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आने और आपने दूसरी पार्टियों को गंदा करना है। वज़ीर आला सिंध की ओपोजिशन पर भी लफ्जी गोलाबारी। बोले तोशा खाना करप्शन तुम करो और चोर हम। साबिक वज़ीर आज़म ने पौने 4 साल दौरे हुकूमत में एक रात कराची में नहीं गुजारी। इलेक्शन का वक्त है, MQM ने ऐसे बयान देने हैं। मुस्तफ़ा कमाल का काम तो बस जहर उगलना है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क्या नाम है यार उसका, सबसे बड़ा सबसे अच्छा मेयर दुनिया का, क्या नाम है, नाम भूल गया, मुस्तफ़ा कमाल MQM वाला, अब पता नहीं कहाँ है। उस वक्त तो बड़े ताज पहनाए थे, उसको मिठाइयाँ खिलाई थी, हार पहनाए थे। आपको याद है ना, ये पुरानी बातें नहीं है यार। अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। ये PTI वाले सिवाय टीवी पे करने के कोई काम किया उन्होंने? वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मसाइल हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने कभी लोगों को नहीं छोड़ा। शहर में जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब के 20 हलकों में अवाम PTI के साथ है। इमरान खान एक तरफ और मुल्क की अशराफियात दूसरी तरफ है। मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है। नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क इनकलाब के लिए तैयार। अब जो मुक़्तदर हलके हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम ये इनकलाब बैलेट से यानी वोट से आने दें, या फिर हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार। मुल्क, अवाम, तहरीक इंसाफ, इमरान खान ये एक तरफ खड़े हैं और अशराफिया जो हमारे मुल्क की है वो दूसरी तरफ खड़ी है। जो इलेक्शन पूरा इस वक्त वन साइडेड जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि तमाम हलकों में नून लीग का जो वर्कर है वो नून लीग के कैंडिडेट के साथ नहीं है। आधी काबीना को रिज़ाइन कराना पड़ा है इनको, क्योंकि मरियम नवाज से तो कोई मुतमईन नहीं था। इंशाअल्लाह ताला ये जो आखिरी 2-3 दिन बचे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही एक वन साइडेड मुकाबला हो जाए। सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए के मुबैना गबन का इंकशाफ सामने आ गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने 15 जुलाई को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी को फ़रोख्त की गई ज़मीन की सरकारी फ़ीस की अदायगी में मुबैना खुर्द-बुर्द की गई। एंटी करप्शन पंजाब ने मामले की मज़ीद तहकीकात के लिए शेख रशीद को तलब किया है। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर दाखिला को ज़मीन की फ़रोख्त के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। एंटी करप्शन हुकाम ने हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया को भी तलब किया है। जबकि शेख रशीद कहते हैं हुकूमत शरारत कर रही है, पहले मेरी सिक्योरिटी वापस ली, अब टीवी से नोटिस का पता चला। जिस केस का हवाला दिया जा रहा है इसकी अभी तक डील मुकम्मल नहीं हुई। हुक्मरान लाहौर में मेरी ज़िम्नी इंतखाब की मुहिम से खौफज़दा हैं और बहाने ढूंढ रहे हैं। वो लाहौर से चले जाएंगे। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। कर रहे हैं
انہوں نے میری سیکورٹی واپس کر لی ہے، ٹی وی پر میں نے پڑھا. مجھے تو ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا. لاہور میں پریس کانفرنس کروں گا. یہ تو ایسے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں لاہور سے بات لوں اور لاہور چھوڑ دوں. رجسٹری تو ہوئی ہے نا جی، 40 سال کی بات وہ لے نہیں رہے. ابھی اچھی زمین وہ لے لی، ہم نے قبضہ نہیں دیا ہوا. ابھی قبضہ ہمارے پاس ہے، ڈیل مکمل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے سارا کچھ چھان بین کر یہ نکلا. اچھی بات ہے، خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ کچھ نہ کچھ تو یہ کریں نا، فارغ نہ بیٹھے رہے ہمارے خلاف. 15 کو وہاں الیکشن کمپین کا میرا دن ہے، یہ دن خراب کر رہے ہیں. اگر عوام کے فیصلے کو تعمیل سے روکا گیا بہت بڑا طوفان اٹھ سکتا ہے اور عمران خان کال دے سکتا ہے زندگی. اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کے مقدمے میں بابر غوری کو پولیس نے بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما 7 سال بعد خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئے تھے. کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے بابر غوری کو ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کورٹ کراچی سینٹرل جیل میں پیش کیا. تفتیشی افسر نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا بابر غوری کے خلاف شواہد نہیں ملے. عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ کو مسترد کر دیا اور تفتیشی افسر سے کہا بابر غوری بے گناہ ہیں تو رہا کیوں نہیں کیا. تفتیشی افسر نئی رپورٹ کے لیے 20 منٹ کا وقت لے کر بابر غوری کو ساتھ لے گیا اور انہیں رہا کر دیا. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی سینئر اداکار تنویر جمال جاپان کے شہر ٹویاما میں انتقال کر گئے. خاندانی ذرائع کے مطابق تنویر جمال کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے. وہ 30 مئی کو پاکستان سے جاپان روانہ ہوئے تھے. تنویر جمال نے جاپان میں 10 روز اپنے دوست اشرف کے گھر قیام کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپان میں علاج کے دوران ڈاکٹرز نے انہیں لا علاج قرار دے دیا تھا. تنویر جمال کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق جاپان میں کی جائے گی. لاہور کے مختلف علاقوں میں مانسون کے بادل برسے. نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. نکاسی آب کا عمل تیز کرنے کے لیے کشمیر روڈ، شیراوالا واٹر ٹینک اور سلطان محمود روڈ اچھرا ڈسپوزل اسٹیشن کو فعال کر دیا گیا. لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے. شہر میں گھنگور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش ہوئی. لاہور میں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. پانی والا تالاب میں 27، لکشمی چوک اور اپر مال میں 22 ملی میٹر بارش ہوئی. جیل روڈ 17، تاجپورہ 16، اقبال ٹاؤن 12، گلبرگ اور فروخ آباد میں 11 ملی میٹر بارش. جوہر ٹاؤن میں 14، سمن آباد 12، مغلپورہ 10، گلشن راوی 9، چوکنا خدا 7، جبکہ ایئرپورٹ پر 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. دوسری طرف باغوں کے شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 160 ریکارڈ کیا گیا. واسا کی جانب سے کشمیر روڈ، شیراوالا واٹر ٹینک اور سلطان محمود اچھرا روڈ ڈسپوزل اسٹیشن کو فعال کر دیا گیا ہے تاکہ